انتہائی مخدوش حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں خود ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اب بھی کئی سو ارب روپے چاہیے۔ 9 جنوری کو جنیوا کی میٹنگ میں ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا۔ سعودیہ سے امداد رواں ماہ مل جائے گی، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف نے سیلاب بحالی کے لیے اخراجات کا پروگرام مانگا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی کا معیشت کے حوالے سے وائٹ پیپر مسترد کر دیا، کہا پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، مہنگائی بہت تکلیف دہ ہے، موجودہ حکومت نے 6 ماہ میں 3000 ارب سے زائد محصولات اکٹھے کیے۔ کوشش ہے کالعدم ٹی ٹی پی کو ٹیبل پر لایا جائے، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مذاکرات کی بجائے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو سوچ کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے، ٹی ٹی پی والے ہتھیار پھینکیں اور ملک کے قانون کے تابع ہوں۔ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس اور حساس اداروں نے 10 سے زائد دہشت گرد گرفتار کر لیے، دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے کارروائی میں خودکش دھماکے کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا، دہشت گردوں کا نیٹ ورک ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ گجرات میں پولیس کی تعداد کم کر کے حملے کا موقع فراہم کیا گیا، منصوبہ بندی کے ذریعے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا الزام، کہا واقعے کی تحقیقات پر بہت سے سوالات موجود ہیں، عمران خان کے گارڈ کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا، عمران خان کے تمام گارڈز کے اسلحہ کی فورنسک کرائی گئی، ابتدائی پولیس تفتیش میں ثابت ہوا کہ حملہ آور 3 تھے، 1 گرفتار، 2 کی تلاش جاری ہے۔ امپورٹڈ سویابین مضر صحت ہے جو بیماری پھیلا رہی ہے، عوام چکن کھانا چھوڑ دے، وفاقی وزیر خوراک طارق بشیر چیمہ نے اپنی منطق سنا دی، ملک میں آٹے کے بحران پر بھی صوبائی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دے دیا، کہا صرف اسلام آباد کی حد تک آٹے کی قیمت کے حوالے سے جواب دہ ہوں، آٹے اور گندم کی قیمتوں کا تعین صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، مہنگائی ہمارا نہیں صوبائی حکومتوں کا مسئلہ ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات، حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ڈیڈ لاک برقرار، ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے سے پہلے دھاندلی ہو چکی ہے، ہم فوری، شفاف اور منصفانہ بلدیاتی انتخابات چاہتے ہیں، موجودہ ووٹر لسٹوں میں ابہام ہے، جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ہمیں تفصیل سے معلوم ہے، احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ کراچی شہر اپنا میئر اور کونسلر چاہتا ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر واضح ہے، مردم شماری میں بھی کراچی سے ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، پاکستانی عوام کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں۔
हुकूमत और इत्तेहादी दस्तों गिरेबा नहीं। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस पर इख्तलाफ राय है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं झूठ का जवाब देते देते हम थक गए हैं, हमें तंग किया जा रहा है, काम करे और काम करने दे। अगर इलेक्शन चाहते हैं तो सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कुछ चीज़ें हुकूमत, कुछ इलेक्शन, कुछ अदालत के हाथ में है। ऐन वक्त पर नई हल्का बंदियाँ टेक्निकल मामला है जिसे देखते रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा MQM को बता दिया जाएगा। शदीद माली बहरान हमें 4 साल बाद विरसे में मिला है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज पाकिस्तान एक बहरानी सूरत से गुजर रहा है। हम कम वसाइल में ज्यादा मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर से लोग मुल्क की बदखोई कर रहे हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इलेक्शन का पैगाम दिया गया, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा, कहा कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मोशी इस्तेहकाम लाएगा। वजीर खारजा और वजीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ कर बयान दे। बिलावल भुट्टो सैलाब जदगान के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाने की बजाय उनकी मदद करें। हुकूमत मुआशी ना सियासी इस्तेहकाम ला सकी और ना अपने हलकों में जाने के काबिल है। 'इम्पोर्टेड टोले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना बनाई। हर रोज वजीर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इनके 9 माह के खर्चे इमरान खान दौर के 3.5 साल से ज्यादा हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं ये अपने खर्चे कम करने की बजाय फिर गुर्बत में पिसी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, जिसके लिए पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिया। कहा एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इकदाम होंगे। PTI जराये के मुताबिक फिलहाल 3 अरकान एतमाद के वोट में नहीं आएंगे। इस वक्त PTI और काफ लीग को 187 अरकान की हमायत हासिल है। पंजाब में सख्त सर्दी में सियासी पारा हाई। एतमाद के वोट के मामले पर तैयारियां। नून लीग के मेंबरान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। पंजाब में किसी वक्त भी ऐसी सूरत बन सकती है जिस पर तमाम मेंबरान असम्बली की जरूरत पड़े। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान बस भड़के मारते हैं, असम्बलियां नहीं टूटेंगी, वक्त पर इलेक्शन होंगे। नून लीग के अंदर तहफ्फुज़ात होते हैं लेकिन ग्रुपिंग किसी किस्म की नहीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय वजीर खारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की नई कोशिश है। भारत कई बरस से मसलूमियत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। भारत इल्जाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। यूक्रेन के हमले के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, 89 रूसी फौजियों की हलाकत। रूस ने वजाहत दे दी। रूस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाबंदी के बावजूद यूक्रेन के हथियारों की जद में मौजूद रूसी फौजियों के पास मोबाइल फोन्स की मौजूदगी हलाकत की वजह बनी। रूस की रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बिचोन भी हलाक होने वालों में शामिल।
जापान हुकूमत का अहम इकदाम, टोक्यो से हिजरत करने वाले हर खानदान को फी बच्चा 17 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापानी हुकूमत की जानिब से हर खानदान को रकम देने का मकसद मुल्क के दीगर हिस्सों को आबाद करना और 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल टोक्यो की आबादी में कमी लाना है। जापानी हुकूमत के मुताबिक इस इकदाम से अवाम का मयार जिंदगी और रवैये तब्दील करने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट कराची जारी। पूरा दिन बैटिंग करने के बावजूद पाकिस्तान खसारा खत्म न कर सका। तीसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 407 रन बना लिए। 42 रन मजीद दरकार। साउथ शकील की पहली शानदार टेस्ट सेंचुरी टीम को सहारा देने में मददगार साबित हुई। सरफराज अहमद ने भी 78 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के शहर सोहबतपुर में उमाइदीन से खिताब करते हुए कहा कि इंतहाई मुख्तोश हालात में हमने हुकूमत को संभाला। IMF से मुआहिदा टूट चुका था, महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अभी भी कई 100 अरब रुपए चाहिए। 9 जनवरी को जिनीवा की मीटिंग में डोनर्स कॉन्फ्रेंस चेयर करूंगा। और यकीनन सूबाई हुकूमत जनाब कुद्दूस जो हमारे वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, और साथ एक्टिंग गवर्नर और पूरी हुकूमती मशीनरी दिन रात काम कर रही थी, लेकिन चैलेंज इतना बड़ा था कि कम से कम मैंने इस तरह का सैलाब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। सिंध का बेशतर इलाका पानी में डूबा हुआ था। बलूचिस्तान के पहाड़, मैदानी इलाके बिल्कुल एक तबाही का एक तस्वीर थी। तो उस जमाने में अगर मैं सच्ची बात करूं तो खौफ आता था कि किस तरह ये लोग दोबारा बहाल होंगे, अपने घरों को जाएंगे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो वसाइल थे वो बड़े महदूद थे। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहिदा टूट चुका था और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। उस साल उनके सऊदीया से इमदाद रवा मिल जाएगी, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुआशी मैनेजमेंट से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा, जबकि चीन भी अपने निज़ाम के तहत हमारा साथ देगा। PTI का व्हाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मईशत को चैलेंजेस दरपेश है। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह के मुख्तसर मुद्दत में 3000 अरब से जायद महसूलात इकट्ठे किए। 6.1% पे हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1, अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में
it declined to 3.12%. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ایئر میں تو اٹ واز نیگیٹو. اور اوور آل جو انفلیشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تھی وہ 4.7 تھی ان فسکل ایئر 2018. دیٹس ویئر PMLN ہینڈڈ اوور دی گورنمنٹ. اور یہ انکریز ہو کے یہ 6.8% پہ گئی فسکل ایئر 2019 میں. اور اگر اولڈ بیس اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے ایک اکاؤنٹنگ کو ری بیس کیا تھا, اکاؤنٹس ری بیس کیے تھے نیشنل اکاؤنٹس, اس کی وجہ سے یہ 7.3 ہونی چاہیے تھی اگر پرانے نمبرز ہوتے تو انہوں نے ری بیس کر کے وہ 6.8 پہ لے گئے چلے. لیکن ان آئدر کیس کوئی پرفارمنس نہیں ہے اس میں, یعنی تباہی کی اور نیگیٹو ان کی پرفارمنس تھی. انہوں نے یہ بھی کیا کہ جی پی ٹی آئی نے 2018 میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا وہ 325 بیسس پوائنٹس جو انکریز کیا. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جب چارج لیا تو پالیسی ریٹ جو تھا وہ 7.5 تھا. جب PMLN نے چھوڑا تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف نے چھوڑا اس وقت یہ 5.5% تھا. I'm talking جون 2017. جب شاہد کاکا نوازی صاحب نے اپنا ٹینیور ہینڈ اوور کیا تو اٹ واز 6.5%. اور جب کیئر ٹیکر نے ہینڈ اوور کیا, بینگ فیئر ٹو PTI, میں یہ بھی کہہ سکتا 6.5 ہے, لیکن انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے 7.5 کو کی. یہ 7.5 کو 13.25 پہ یہ جولائی 19 تک لے گئے. اور اس کی انکریز 325 بیسس پوائنٹس نہیں تھی, یہ قریباً 5.75% یا 575 بیسس پوائنٹس کی انکریز تھی. تو اس لیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ صحیح. کوشش ہے کالعدم TTP کو ٹیبل پر لایا جائے, دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مذاکرات کی بجائے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی سوچ کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس اکبر ناصر خان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے سے متعلق وزیر داخلہ نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا فیصلہ ہوا ہے. کسی بھی دہشت گرد کے اچھے برے میں کوئی تفریق نہیں رکھی جائے گی. اور تمام شہداء کے لواحقین سے رابطہ کریں, خود ٹیلی فون کریں, اگر کوئی آئے تو اس سے ملیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور یہ میں اس لیے یہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو شہداء کے 1 ارب 22 کروڑ روپے, اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رقم جو ہے یہ ان فیملیز کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے سال سے بقایا چلا آ رہا تھا, اور ان شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ رقم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑی رقم تھی, اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ تمام رقم جو ہے ان ون گو جو ہے وہ ہم نے شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ ادا کی. اور اب بھی جو ہے وہ جس دن جو ہے سید عدیل حسین شہید ہوئے ہیں تو میری اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہید کا جو پیکج ہے وہ اس کی فیملی تک پہنچائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو ان کا حق تھا. اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. پولیس اور حساس اداروں نے 10 سے زائد دہشت گرد گرفتار کر لیے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خودکش دھماکے کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا. پولیس اور حساس اداروں نے 10 سے زائد دہشت گرد گرفتار کر لیے. دہشت گردوں کا نیٹ ورک ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا. ذرائع کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے. دسمبر 2022 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پولیس چیک پوائنٹ پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار اور حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے تھے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि गुजरात में पुलिस की तादाद कम करके हमले का मौका फराहम किया गया। मनसूबाबंदी के जरिए इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। वाक़े की तहकीकात पर बहुत से सवालात मौजूद हैं। इमरान खान के गार्ड्स की तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। इमरान खान के तमाम गार्ड्स के असलहा की फोरेंसिक कराई गई। मिलने वाले 14 होल 3 मुख्तलिफ असलहे के हैं। पीटीआई रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीआईटी रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुए सामने रखे गए। 3 तारीख को वजीराबाद में इमरान खान पर हमला होता है। इब्तदाई पुलिस तफ्तीश में साबित हुआ हमला आवर 3 थे। जाय वकुआ से 14 होल बरामद हुए। एक हमला आवर गिरफ्तार है, 2 की तलाश जारी है। 9 होल सामने मौजूद बिल्डिंग से मिले हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले एक एतराफी वीडियो रिलीज की जाती है। वकार सत्ती, मुर्तजा सोलंकी और हामिद मीर भी वीडियो ट्वीट करते हैं। डीपीओ गुजरात ने कैमरा एसएचओ को दिया और कहा हमला आवर की वीडियो बनाए। डीपीओ को तफ्तीश के लिए बुलाया गया लेकिन वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। आखिर डीपीओ को शामिल तफ्तीश होने से कौन रोक रहा था? साबिक आईजी फैसल शाहकार से राब्ता किया तो डीपीओ का फोन हवाला करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुअज्जम को जो गोली लगी ये बात यकीनी है कि गोली इस शूटर ने मारी। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए शूटर को भेजा गया। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए जो शूटर था इसकी गोली से मुअज्जम शहीद हुआ। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा का कहना है कि इस्लामाबाद में 17,000 आटे के बैग्स का शॉर्टफॉल है। सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक आटे की कीमत के हवाले से जवाब दे हूँ। आटे और गंदम की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। सूबों में महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फ्लोर मिल्स मसनूई तौर पर कीमतों में इजाफा करती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रीजन है मैं समझता हूँ कि 38,020 केजी के जो बैग्स हमें चाहिए उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। अब होता क्या है कि जो 21,750 बैग्स मिलते हैं उस हिसाब से अट्टे की कीमत होनी चाहिए 65 रुपए केजी और ये तकरीबन कोई ये मेरे ख्याल में ये कोई 1210 1215 का एग्जैक्ट नहीं है, कोई ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट। इसके ऊपर ये अट्टा जो है ये मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अब चूंकि 17,000 शॉर्टफॉल है, ये जो फ्लोर मिलें हैं इन्होंने 17,000 शॉर्टफॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी करनी है, फ्लोर मिलों ने भी पूरा करना है। ये ओपन मार्केट से लेते हैं। जब ओपन मार्केट से लेते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि आज की गंदम की कीमत कितनी है। पंजाब हुकूमत जो है, जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट प्राइस थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की थी 2200 रुपया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जारी डेडलॉक बरकरार है। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दूसरे मुश्तरका इजलास की तारीख तय न हो सकी। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल हल्का बंदियों में तब्दीली का मुतालबा किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र हमें तफसील से मालूम है। उन्होंने गौर से और हमदर्दी से हमारी बात सुनी है। हम बड़े संजीदा मसले पर यहाँ पर आए हैं। इदारा नूर हक कराची में एमक्यूएम और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बल्दियाती इंतखाबात से पहले प्री पोल रैगिंग हो रही है। कराची और हैदराबाद में 2 वोटर लिस्टें मौजूद हैं। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही हो। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। 9 जनवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि आज जमात इस्लामी के मरकज पर आए हैं। जमात इस्लामी और एमक्यूएम ये मानती है कि बुनियादी जमहूरियत ही असल जमहूरियत है। जागीरदाराना जमहूरियत मानने वाले लोग बुनियादी जमहूरियत को खतरा समझते हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची और हैदराबाद में होने वाले इंतखाबात में प्री पोल रैगिंग हो चुकी है। सबसे बड़ा हाथ हल्का बंदियों में देखा गया है। हम फौरी, शफाफ और मुनसिफाना बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। उनका कहना था कि हम अदालतों में भी गए और मुज़ाकरात भी किए। हमने जमात इस्लामी को एहतजाज में शिरकत की दावत दी है।
जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारा नुक्ता नज़र है कि कराची शहर अपना मेयर और कौंसलर चाहता है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र वाज़ेह है। 2018 में गैर मंजूर शुदा मरदमशुमारी पर इंतखाब हो गया। मरदमशुमारी में भी कराची से हमेशा ज्यादती होती है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा, हर बार हमारा फोकस होता है कि इंतखाबात ज़रूर होने चाहिए। अयूब खान ज़माने में मार्शल लॉ के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की थी। जमात इस्लामी में हर सतह पर इंतखाब होता है। जहां दौलत और ताकत का इस्तेमाल होता हो वहां ये मुमकिन नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है। 2013 में बल्दियाती एक्ट आया, MQM 2015 तक इनके साथ रही। इस वक्त पीपल्स पार्टी के विफाक और सूबे में हुकूमत बनी थी। हमारा तजर्बा है कि 2009 से 2015 तक बल्दियाती इंतखाब नहीं हुआ। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत और इत्तेहादी दस्तों गिरेबान नहीं है। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस पर इख्तलाफ राय है, दुआ करें इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि झूठ का जवाब देते देते हम थक गए हैं, इनकी बस नहीं होती। अगर आप चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। हमें खामख्वाह तंग किया जा रहा है, काम करें और काम करने दें। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पहले डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि रूजवेल्ट होटल बेचा जा रहा है। चंद दिन बाद 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी से मुतालिक गलत खबर चला दी गई। इनका कहना था कि 3 एयरपोर्ट्स की ऑपरेशनल मुद्दत को आउटसोर्स किया जा रहा है। हमारे एयरपोर्ट इंशाल्लाह हमारे पास ही रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना निजकारी नहीं है, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मुकदमात कायम करेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि तवानाई बहरान से बचने के लिए सिर्फ अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि कुछ चीज़ें हुकूमत, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ अदालत के हाथ में है। उनका कहना है कि ऐन वक्त पर नई हल्का बंदी टेक्निकल मामला है जिसे देख रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। जैसे ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा MQM को बता दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का यह भी कहना है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इस हवाले से फैसला करेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि आज शदीद माली बहरान हमें 4 साल के बाद विरसे में मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान एक बहरानी सूरत हाल से गुजर रहा है। आज शदीद माली बहरान है जो हमें 4 साल के बाद विरसे में मिला है। हम मुश्किल हालात में हैं, मुईशत को आगे लेकर जा रहे हैं। हम कम वसाइल में ज्यादा मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। इस वक्त पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की बदखोई नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर से लोग मुल्क की बदखोई कर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुल्क को दुरुस्त सिमत लेकर जाने की कोशिश में है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल करते हुए गैर जरूरी अखराजात रोकना होंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में शेख रशीद ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ कर बयान दे। बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाने की बजाय उनकी मदद करें। शेख रशीद का कहना था कि 8
بجے دکانیں بند کرنے کے معاملے پر حکومت کو صوبوں اور تاجروں تنظیموں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت معاشی نہ سیاسی استحکام لا سکی اور نہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ مسرت جمشید چیمہ نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بنائی۔ ہر روز وزیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے 9 ماہ کے خرچے عمران خان دور کے 3.5 سال سے زیادہ ہیں، لیکن یہ اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے پھر غربت میں پسی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ اس نااہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ عمران خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اسلم اقبال، محمود الرشید اور عباس علمدار کو اہم ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے، جس کے لیے پارٹی رہنما ارکان اسمبلی سے رابطوں کا عمل جلد مکمل کریں۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد پارٹی فیصلے کے مطابق آئندہ اقدامات ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ 9 جنوری کے اسمبلی اجلاس میں ارکان سے رابطوں کا عمل مکمل کر لیا جائے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق فی الحال 3 ارکان اعتماد کے ووٹ میں نہیں آئیں گے۔ ان کے 3 ارکان کے پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کا امکان ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو 187 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کے تمام ممبران اسمبلی کو لاہور رہنے کی ہدایت کی گئی۔ ممبران اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب میں کسی وقت بھی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ تمام ممبران اسمبلی کی ضرورت پڑے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممبران اسمبلی کو تحفظات سن کر فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ موجودہ وفاق حکومت کو عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بڑے فیصلے کر رہی ہے۔ مریم نواز شریف کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بننے کے بعد پارٹی مزید متحرک ہو گئی۔ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نون لیگ کے اندر تحفظات ہوتے ہیں، لیکن گروپنگ کسی قسم کی نہیں۔ مریم نواز شریف نے چیف آرگنائزر بننے کے بعد بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز شریف نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے طور پر تمام پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی کو دیکھ کر اہم فیصلے کریں گی۔ مریم نواز کی جانب سے پارٹی انتظامی عہدوں کی کارکردگی کی بنیاد پر اہم تبدیلیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ مریم نواز کا رواں ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹس چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے 7 دسمبر کے نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ این اے 95 میں نااہلی کے بعد پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پر غلط بیان جمع کرانے پر نوٹس جاری کیا۔ الیکشن کمیشن دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے الیکشن ٹریبیونل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ آئی جی پنجاب شہداء کرکٹ چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی لاہور پولیس کرکٹ ٹیم کی ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر سے ملاقات کرنے والوں میں کپتان شیخ عدیل، نائب کپتان محمد الماس اور دیگر کھلاڑی شامل تھے۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر نے چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن اور تمغہ جیتنے پر ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے تمام کھلاڑیوں کے لیے تعریفی اسناد اور نقد انعامات کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس کرکٹ ٹیم کا چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچنا اعزاز کی بات ہے۔ آپ آئندہ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں۔ ملک بھر کی طرح اچ شریف میں بھی مہنگائی سے شہری پریشان۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات فیصل ہاشمی نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ گھی، چینی، چاول، دالیں اور دیگر ضروریات زندگی غریب آدمی کی پہنچ سے دور چلی گئی ہیں۔ مہنگائی کے باعث غریب عوام کا جینا محال ہو چکا ہے۔ پنجاب گیمز میں صوبائی سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کھلاڑیوں کو انعامات کمشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور نے دیے۔
मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बॉल प्रोड्यूसर राजा जगीर ने उन्होंने बॉल प्रोड्यूसर से तल्लक रखने वाले पंजाब गेम 2022 में 22 स्तर पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बॉल पर ज़ाहिर परवैद, डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर मकसूद हसन जवेद, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर नासिर हमीद, CEO स्कूल एजुकेशन मोहम्मद शहबाज, नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। मुझे बॉल प्रोड्यूसर राजा जगीर ने उन्होंने कहा कि खेलों की सरगर्मियाँ सेहतमंद माशी की तश्कील में कलीदी अहमियत की हामिल है। नौजवान नस्ल को स्पोर्ट की जानिब राग़िब करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बुआ ला रही है। उन्होंने कहा कि बालपुर डिवीज़न के खिलाड़ियों ने 22 स्तर पर इजाज़त हासिल करके नाम रोशन किया। इस सिलसिले में महकमा स्पोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन है। कमिश्नर मुझे बालपुर डिवीज़न राजा जगीर ने उन्होंने 36 मुख्तलिफ मुकाबले नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में कैश इनामात और सर्टिफिकेट तस्लीम किए। बालपुर डिवीज़न के खिलाड़ियों ने 22 स्तर के खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में 6 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल और 20 नज़म मेडल हासिल किए हैं। इन खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर 2,45,000 रुपये। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद। इजलास में जारी तमाम तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भोला की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जारी तमाम तरक्याती मनसूबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक का कहना था कि तमाम मनसूबाजात की तकमील के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए ताकि मनसूबाजात की बरवक्त तकमील से शोबा लाइफ स्टॉक की तरक्की मुमकिन हो सके। मवेशी पाल को साइलेज मशीन की खरीदारी पर 3 लाख रुपए सब्सिडी के मनसूबा का जायजा लेते हुए इनका कहना था कि इस इंतहाई अहम मनसूबा से जानवरों को साल हर साल चारे की फरामी मुमकिन बनाई जा सकेगी। इनका मजीद कहना था कि तमाम मनसूबाजात की समरात मवेशी पाल तक हकीकी मुआयनों में पहुंचाए जाएंगे। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग और तमाम डायरेक्टर जनरल्स ने शिरकत की, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनूबी पंजाब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दिफा ने पाक फजाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत की तारीफ की और इस अज़म का अयादा किया कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगी और इस मकसद के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने पाक फजाइया की जानिब से ट्रेनिंग में की गई इस्लाहात को सराहा। मुल्क में हालिया सैलाब के दौरान मुतासरीन की बहाली के अमल में पाक फजाइया की गैर मामूली किरदार की भी तारीफ की। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला न थम सका। कमिश्नर लाहौर के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। लाहौर के शालीमार जोन में कमर्शियल दुकानों प्लाजा की तामीर का सिलसिला अरूज पर है। लाहौर में बगैर नक्शाजात तामीरात से पंजाब गवर्नमेंट को माहाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला न थम सका। कमिश्नर लाहौर के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। लाहौर के शालीमार जोन में कमर्शियल दुकानों प्लाजा की तामीरात का सिलसिला अरूज पर है। लाहौर में बगैर नक्शाजात तामीरात से पंजाब गवर्नमेंट को माहाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो अब तक थम नहीं सका है। कमिश्नर लाहौर के अहकामात को बिल्कुल हवा में उड़ाया जा रहा है। लाहौर के शालीमार जोन में कमर्शियल दुकानें और प्लाजे जो है उनकी तामीर का सिलसिला जो है अरूज में है। बगैर नक्शाजात तामीरात से पंजाब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। अगर लोकेशन के हवाले से आपको बताता चलूं तो शालीमार जोन के दिलावर रोड पर घोड़े शाह दरबार के बिल्कुल सामने जो है ये तामीर की जा रही है। जबकि इसके अलावा आपको बताता चलूं जोनल ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर वकार नाइब कासिद आसिफ भट्ट रजा शाह ने शालीमार जोन में इंतहा की करप्शन का सबूत पेश किया है, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल किया। इसके साथ आपको ये बताता चलूं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर चांद ने गुज़िश्ता कुछ अरसे कब जो है मीटिंग की थी और सख्ती से ऑर्डर जारी किए थे कि बगैर नक्शाजात और एनओसी के जो है बिल्डिंग बिल्कुल तैयार नहीं की जा सकती और बिल्डिंग तैयार करना काबिल ज़मानत जुर्म है, जिसका मुरतब शालीमार जोन के अफसरान बाला पाए गए हैं। गुज़िश्ता 2 साल कब आसिफ भट्ट नाइब कासिद को एंटी करप्शन ने करप्शन करते हुए बिल्डिंग माफिया से रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मेट्रोपॉलिटन की हरदर्मी देखे जो करप्शन किंग अफसरान है नाइब कासिदान 12 साल से उन्हीं को वो सीटों पर विराजमान है, उनके खिलाफ जो है बिल्कुल किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। इसकी वजह से हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के कमाऊ सपूत इन्हें साबित किया जाता है और ये अभी तक सीटों पे विराजमान है।
نہ جانے کب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن غیر قانونی تعمیرات کی پشتنائی بند کرے گی، اور یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور لوکل گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے لیے جو ہے مافیا سوالیہ نشان بن گیا ہے. جی بہت شکریہ جنید اشرف، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اوورسیز بزنس مین سید مظہر حسین شاہ کے صاحبزادے ابو علی شاہ کی شادی ڈاکٹر سیدہ مریم سے انجام پائی. عزیز و اقارب نے نو بہاتے جوڑے کو مبارکباد دی اور تحائف پیش کیے. تقریب میں ایس ایس پی سید تنویر حسین، ترجمان آئی جی پنجاب نایاب حیدر، ڈپٹی سیکرٹری سپورٹس چودھری لیاقت، کالم نگار مرتضی صدیقی اور اینکر عثمان گرایا کی شرکت. ڈاکٹر سید خبیر الحسن، ابن شاہ راوی روڈ، صدر فروٹ مارکیٹ یاسر بھٹی، امیر فتح احسن شاہ بھی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے. سید اظہر علی، فیض الحسن، عمر علی، زر علی، سید حسنین بابر، شیراز شاہ، سید اسد، وکی بھٹی، میاں صہیب، ملک رضوان کی شرکت. عزیز و اقارب نے نو بہاتے جوڑے کو مبارکباد دی اور تحائف بھی پیش کیے. شہر لاہور سے بڑی خبر سامنے آ گئی. لاہور میں شہریوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ، لاہور دا پاوا اختر لاوا، جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں بھی ہر شہری کی زبان پر لاہور دا پاوا اختر لاوا کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواستیں تھانہ شیرا کوٹ اور نواں کوٹ میں موصول ہونا شروع ہو گئی. سینئر افسران کی جانب سے انکوائری آفیسر ڈی ایس پی نواں کوٹ کو مقرر کر دیا گیا. مزید لاہور دا پاوا اختر لاوا کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے یہ کیا مواجرہ ہے؟ دیکھیں، لاہور کا پاوا اختر لاوا کے خلاف پولیس نے گٹھ جوڑ لوٹ لیا ہے. جس طرح سے میں بتاتا چلوں کہ لاہور کا پاوا اختر لاوا ہر پاکستانی کی زبان پہ جس طرح سے آیا ہوا تھا، اسی طرح سے بیرون ممالک بھی لاہور کا پاوا اختر لاوا کا جو نام تھا بڑی تیزی سے چڑھ رہا تھا، جس پر جو ہے وہ لاہور کا لاوا اختر پاوا کے خلاف جو ہے وہ تھانہ شیرا کوٹ، تھانہ نواں کوٹ میں درخواستیں دے دی گئی ہیں. جس طرح سے درخواست میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ لاہور کا پاوا اختر لاوا کے ڈیرے پر اسلحہ لے کر لوگ آتے ہیں، وہاں پر بدماشوں کے بیچ بیٹھ کر برقیں ماری جاتی ہیں، اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. تو اسی پر جو لاہور کا پاوا اختر لاوا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے ڈیرے پر جو ہے وہ کچھ لوگ اسلحہ لے کر آتے ہیں، جبکہ محلے داروں نے بھی اس بات کا بڑا گلا شکوہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کی زبان پر بھی لاہور کا لاوا اختر لاوا جو نام ہے وہ ایسا فہرست ہے. اور جس طرح سے دیکھا جائے کہ پورے پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ لاہور کا پاوا اختر لاوا یہی جو ہے وہ ڈائیلاگ ہر بچے کی زبان پر ہے. تو اسی پر جو ہے وہ انکوائری ڈی ایس پی نواں کوٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف ذرائع نے بتایا ہے کہ درخواستیں بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں اور ان کی اپلیکیشنیں جو ہے وہ ڈی ایس پی ان کو خود سنیں گے. جس پر ڈی ایس پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈی ایس پی نواں کوٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو اپلیکیشنز آئی ہے تو وہاں کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا ہے. جس طرح سے شہریوں نے بھی کہا کہ لاہور پاوا کے نعرے کی وجہ سے اسکول ہو، کالج ہو، اکیڈمی ہو، گھر ہو، ہر بچے کی زبان پر یہی ہے لاہور دا پاوا اختر لاوا. علاقے میں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا کرتا ہے اور اسی کے ڈیرے پر جو ہے وہ مسلح افراد گاڑیوں میں آتے ہیں اور اختر پاوا کے ڈیرے پر کوئی اسلحہ لے کر آ رہا ہے تو کوئی ببر شیروں کے ساتھ آ رہا ہے. تو اسی طرح سے میں جو ہے وہ پاکستان میں گنڈا ایکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے. جس طرح سے میں نے بتایا اختر لاوے کی اس طرح سے قبل کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی بہت ساری اس طرح کی موبائل فون پر بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ہر شخص کی زبان پر چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اس کی زبان پر بھی یہی نام ہے کہ لاہور کا پاوا اختر لاوا. جبکہ کھلے عام باہر رہنا پھرنا اور شرائع عام پر بدماشوں کے ڈیروں پر جا کر سیلفیاں بنا اور ویڈیو وائرل کرنا عوام الناس کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. جی شکریہ وسیم صابر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے سمن آباد سے چونک، یتیم خانہ اور مقبرہ زیب النساء کا دورہ کیا. اس موقع پر سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی علی انان قمر اور اسسٹنٹ کمشنر محمد مرتضی بھی ہمراہ تھے. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے سمن آباد سے چونک، یتیم خانہ اور مقبرہ زیب النساء کا دورہ کیا. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے سمن آباد گلشن آبی انڈر پاس پر تعمیراتی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی علی انان قمر، اے سی سٹی محمد مرتضی بھی ہمراہ تھے. کمشنر لاہور نے سمن آباد گلشن آبی انڈر پاس کو 10 ماہ کی بجائے 5 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف دے دیا. انڈر پاس پر 2 ارب روپے کی لاگت آئے گی، 400 میٹر طویل ہوگا.
कमिश्नर लाहौर का कहना था अंडर पास पर दिन रात काम जारी है, मौसम की शिद्दत खत्म होते ही मजीद तेज आएगी। आज के हदफ में ग्रीन बेल्ट LWMC PHA की खसूसी सफाई स्क्वाड तैनात किए गए हैं। मकबरा ज़ैबुल निसा एक अहम तारीखी मुकाम है, इसको मजीद महफूज बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शहर की सफाई और खूबसूरती बहाली प्रोग्राम में तमाम मुतलका महकमों के अफसरान की ड्यूटी मामूर की। साफ रोशन सरसब्ज लाहौर का 15वां मरला शुरू है। तारीखी मकामात की बहाली अहम हिस्सा है। रूट का दौरा किया। मशीनरी पूरे इलाके को साफ रोशन और ग्रीन बनाने में मसरूफ है। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के तहत सफाई, लटकती तारें और खत्म की जा रही। इस्लामाबाद के निजी होटल में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से सैयद उमर अवैस करदेसी की रिपोर्ट में। 12 फरवरी 2023 को मुनक्कद होने वाली 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की मुनासबत से इस्लामाबाद के निजी होटल में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से पुरकशिश और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब को रैली के इनेकाद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि डेजर्ट रैली को पुरकशिश बनाने के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुनक्कद की जाएंगी, जिनमें टेंट, पैकिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, पैराग्लाइडिंग, रेस, ऑटो शो, गोट शो, कैमल राइड और दीगर स्पोर्ट्स सरगर्मियां शामिल होंगी। निजी होटल में मुनक्कदा तकरीब में पाकिस्तान के चारों सूबों की मुनासबत से इलाकाई गीतों पर रक्स भी पेश किया गया। इंटरनेशनल डेजर्ट रैली के मौका पर शुरका के लिए म्यूजिकल नाइट, क्वाली नाइट और फोक म्यूजिक भी पेश किया जाएगा। जबकि डेजर्ट रैली के कामयाब इनेकाद के लिए मैनेजमेंट कमेटी, इवेंट कमेटी, व्हीकल रिकवरी कमेटी, पार्किंग मैनेजमेंट कमेटी, टाइम मैनेजमेंट कमेटी, रजिस्ट्रेशन व्हीकल कमेटी, मेडिकल इमरजेंसी कमेटी और दीगर इंतजामी कमेटी कायम करके फाल कर दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद उमर गर्देदी, कोहिनूर। सदर गोगेरा प्रेस क्लब के इंतखाबात, गुलाम अब्बास चौधरी सदर, सैयद हुसैन रजा जैदी सीनियर नायब सदर, नजर हुसैन नायब सदर, काशिफ मुगल जनरल सेक्रेटरी, सलीम मुगल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और मियां असगर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। राय अली अकबर को सरपरस्त आला और साबिर मुगल एडवोकेट को जनरल चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया। कराची की गारमेंट्स कंपनी से मुलाजमीन को निकालने का मामला, मुतासरा मुलाजमीन मलीर प्रेस क्लब के वाहिद सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। मलीर के कासम टेक्सटाइल गारमेंट्स कंपनी से 6 माह में 450 मुलाजमीन को जबरी बरतरफ करने के खिलाफ जमीर अहमद मशोरी, आबिद चाचड़, दिलबर गबोल, साजिद गोरिल्ला की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कासम टेक्सटाइल से सिर्फ मकामी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते भी 12 खवातीन मुलाजमीन समेत 20 लोगों को जबरी बरतरफ करके गेट बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मलीर के इंडस्ट्रियल इदारों में एक साजिश के तहत मकामी लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कासम टेक्सटाइल से बड़ी तादाद में मुलाजमीन का बरतरफ होना इस सिलसिले की कड़ी है। मकामी लोगों को निजी इदारों में रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिससे मकामी आबादी के नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। इन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो कासम टेक्सटाइल के मेन गेट। लाहौर में मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत उलमाए कराम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब में वाइस चेयरपर्सन पंजाब OPC मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत उलमाए कराम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। कॉन्फ्रेंस में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, साहिबजादा रफीकुल हसन कुरैशी कोऑर्डिनेटर OPC उलमा कराम, इलामा जहीर नकवी समेत दीगर उलमा मुशाइख ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ओवरसीज उलमा बोर्ड की तश्कील कॉन्फ्रेंस में 10 डिवीजन और 41 डिस्ट्रिक्ट मेंबरान को मुकर्रर किया गया। इस मौका पर इलामा जहीर नकवी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन में ओवरसीज पाकिस्तानीज को तमाम तर सहूलियत एक छत तले फराहम की जा रही हैं। दुनियावी और दीनी तालीमात को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दीनी तालीम इंसानी जिंदगी में तब्दीली लाती है। दीन इस्लाम ने हर एक के हकूक मुकर्रर कर दिए हैं, इन्हें समझने और अमल करने की जरूरत है। वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन का ओवरसीज उलमा कराम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहना था कि सीरतुल नबी पर अमल पैरा होने पर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की मदद के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी बेहतरीन अंदाज में खिदमात फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे हकीकी सफीर है, वो दिन रात एक करके दियारे गैर में अपने
کام کر رہے ہیں. ہمارے بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی کو وطن عزیز میں بہترین سہولیات فراہم کریں. علماء کرام کا بورڈ اوورسیز پاکستانیز کو وطن عزیز میں اسلامی اور شرعی طریقے سے سرمایہ کاری کے مواقع بھی فراہم کرے گا. اس موقع پر صاحبزادہ پیر رفیق الحسن قریشی کوارڈینیٹر کا کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو ایک طبقہ, بہت بڑا طبقہ مشائخ کا, دینی لوگ ہیں, علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے اور شانہ بشانہ خان صاحب کے اس تحریک میں حصہ ڈالا جائے, تاکہ ہم لوگ جو اوورسیز کمیشن کے لوگ ہیں, جو باہر کام کر رہے ہیں, جو اصل میں پاکستان کو بینیفٹ دے رہے ہیں, زر مبادلہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. آج اس سلسلے میں پورے پنجاب سے 41 ڈسٹرکٹ ہیں, ان سے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور ہم نے 10 جو ہیں وہ ڈویژن ہیڈ مقرر کیے ہیں, تاکہ ان لوگوں کی وساست سے ہم لوگ نچلے لیول پر جا سکیں. ابھی ہم لوگ تحصیل لیول تک جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ دیں. اور آج کی جو تقریب تھی اور جو اس کا سارا ارینجمنٹ تھے, وہ وائس چیئرمین ہمارے طارق محمود صاحب ہیں, ان کی طرف سے تھا, اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. مخدوم سید طارق الحسن کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے حقیقی سفیر ہیں. وہ دن رات ایک کر کے دیار غیر میں اپنی محنت کر رہے ہیں, جن کی محنت کی بدولت ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ سیرت طیب ہونا ہے. علماء کرام اپنے پلیٹ فارم سے نئی نسل کی تربیت کا فریضہ ادا کرے. سمندر پار مقیم پاکستانی اپنے شرعی مسائل کے حل کے لیے OPC علماء کرام بورڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں. علماء کرام بورڈ اوورسیز پاکستانیوں کی دینی تربیت اور سہولیت فراہم کرے گا. پنڈی گھیب میں مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا. یونین کونسل تراب کے اہم برادریوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر میجر گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا. سابق ناظم ملک اعتبار خان اور ملک یاسین ایڈوکیٹ نے انہیں خوش آمدید کہا. اس حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس میں ملک شیر خان, محمد مشتاق, محمد رشید, محمد ریاض, شاہد رسول, طارق منیر اور محمد آصف نے شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں حلقہ N50 سے ایمان طاہر مضبوط ترین امیدوار ہیں. کشمور میں سرسوں کی فصل بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے. سرسوں کا ساگ سردیوں میں خاص طور پر بنایا جاتا ہے. مزید جانتے ہیں غلام مرتضی مزاری کی اس رپورٹ میں. کشمور میں سرسوں کی فصل بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے. سرسوں کی فصل سے اگانے والا ساگ تو ذائقہ اور روایت کی شان سمجھا جاتا ہے. سردیوں میں ساگ کی سبزی سندھ کے اندر بڑے شوق سے پکائی اور کھائی جاتی ہے اور آنے والے مہمانوں کو خاص کام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. سرسوں کے نکالنے والا تیل کرآمد اور مہنگے داموں پر بھی فروخت کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اس سال زوردار بارشوں کی وجہ سے دوسری فصلوں کی طرح اس فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے. زمینوں کے پانی نہ نکلنے وجہ سے سرسوں سے بہت کم رقبے پر کاشت ہو سکی ہے, جس کی وجہ سے مقامی کاشتکاروں کو کافی نقصان پہنچا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کوہ نور نیوز. بات کریں گے کرکٹ کی. سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے 449 رنز کے جواب میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 407 رنز بنا لیے. نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز قومی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز پر دوبارہ اننگز کا آغاز کیا تو 29 رنز کے اضافے کے بعد اوپنر امام الحق جلد وکٹ گوا بیٹھے. انہوں نے 83 رنز کی اننگز کھیلی. دیگر کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق 19, شان مسعود 20, کپتان بابر اعظم 24, آغا سلمان 41, حسن علی 4, نسیم شاہ بھی 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ امیر حمزہ پہلی گیند پر بولڈ ہو گئے. سرفراز احمد اور سعود شکیل نے ٹیم کو سہارا دیتے ہوئے 5ویں وکٹ کی شراکت میں 150 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی. سرفراز احمد 78 رنز بنا کر سٹمپ آؤٹ ہو گئے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.